محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 25 اپریل 2026 اور بہت سی چیزیں اس وقت پہ سامنے آ رہی ہیں۔ مارک روبیو آگے تفصیلات بعد میں بتاؤں گا، میں آپ کو سامنے رکھوں گا۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، میں آئینہ دکھاتا رہتا ہوں، اس میں نے آج کیا کیا اس پہ گفتگو کروں گا۔ رول آف لاء پہ سیمینار ہو رہا ہے، سندھ ہائی کورٹ بہت بڑا اہم سیمینار ہے، ذرا اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور لاہور ہائی کورٹ کے قابل ترین، میں بڑا امپریس ہوں جسٹس جواد حسن سے، ان کو بھاولپور بینچ ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ پنڈی بینچ کے لوگوں کا بڑا اعتراضات ہیں اور وہ جائز اعتراضات ہیں کہ میں یہ کہوں کہ نہیں، ایسے معاملات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ذرا اس پہ گفتگو کرنے کی بات کریں گے۔ اور باقی تو آپ کو اندازہ ہے نا، یہ جو کچھ بھی ہے، فخر ہمارے دوست ہے، فخر الرحمان، بہت پرانی دوستی ہے میری ان کے ساتھ، بڑی زیادتی، اور جو کچھ ہوا وہ سارا سامنے، ابھی لیٹسٹ پوزیشن آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہوئی ہے، لیکن ذرا سمجھنا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح چیزیں لے کر جا رہے ہیں آپ۔ اور یہاں آخری بات جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے بارے میں عجیب و غریب سی کہانیاں اب سامنے آ چکی ہوئی ہیں۔ ظلم اور زیادتی کا بازار گرم ہے، لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ سندھ اب وکلا فرنٹ پہ لا کر کھیلنے لگے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے زیر اہتمام 27 اپریل 2026 بروز پیر صبح 11 بجے شودا ہال میں نیو بار روم میں آل پاکستان لائر کنونشن منعقد ہوگا، جس کا مقصد قانون کی حکمرانی رکھا گیا۔ کنونشن کے بعد شرکاء کے لیے ذرحانے کا انتظام بھی رکھا ہے۔ ملک بھر سے وکلا برادری، میں تو شاید میں اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوں گا، اور اہم قومی اور آئینی امور پر غور کیا جائے گا۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم، عدلیہ کی آزادی، ہائی کورٹ ججز کے تبادلے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، بد امنی اور ماورائے عدالت قتل، کارپوریٹ فارمنگ، پیکا ایکٹ اور کانجرو، یہ کچھ وہاں سے اپنا سندھ سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، وہ سارے ڈسکس ہوں گے۔ اور اس کنونشن کا مقصد وکلا برادری کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے آئین جمہوریت، عدالتی خود مختاری اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے مشترکہ لائحہ عمل طے کرنا ہے۔ دیر آئیں یا درست آئیں، میں دیر کا لفظ تو استعمال نہیں کرتا، لیکن اگر یہ ایسی چیزیں ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگلی بات جو میں جسٹس جواد حسن کے بارے میں بات کروں گا، یہ ویسے تو روٹین ہے کہ یعنی بھاولپور بینچ پہ بھیجنا ان کو، لیکن راولپنڈی میں ایک قابل جج کی، ٹھیک ہے، ان کی جگہ جو جج بھی گئے ہیں وہ معذرت کے ساتھ وہ کیپیسٹی تو نہیں میں کہہ سکتا، کیپیسٹی چلے جج ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو تجربہ جیسے جواد حسن کے بعد ہے وہ ان کے پاس تو میں نہیں سمجھتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، میں نہیں اتفاق کرتا کہ جونیئر جج ایک سینئر جج کے برابر کیسے ہو سکتا ہے۔ اور جسٹس جواد حسن کا ہر فیلڈ میں بہت تجربہ ہے، اور وہاں کوئی شکل و صورت کی بات نہیں ہوتی، کیس بنتا ہو اور وہ نہیں دیکھتے، وہ راستہ نکالتے ہیں۔ دیکھیں ہائی کورٹ میں جب آتی ہیں تو اس طرح کے ججز کی ضرورت ہے، اس طرح کی لارڈ کی ضرورت نہیں، دروازے بند ابھی تو ٹرینڈ 26 سے 27 دن کے دروازے ہی بند کرنے ہیں، کہ دروازہ کیسے بند کرنا آئے نا، اس کو کبھی گریونس ریڈرسل کمیٹی میں بھجوا دو، کبھی اعتراضات کی شکل میں بھجوا دو، کوئی اور ہرڈل آ جائیں، اور اس کی مثال لاہور ہائی کورٹ میں تو موجود ہے۔ 76,000 کے قریب کیس دائر ہوئے اور 1,76,000 کے قریب اعتراضات تھے، اب بھی وہی حالت چل رہی ہے، بالکل وہی چل رہی ہے۔ انہیں بھاولپور بینچ بھیجا گیا، اور لیکن وہاں کی جو ہے نا بار ایسوسیشن راولپنڈی نے اور بہت سے لوگوں نے، اور سارے اپنی جگہ، لیکن یہ بات جو ہے نا جیسے جواد حسن کی بجائے یہ ایک علیحدہ بات ہے، اور اس کا نقطہ نظر بڑا واضح طور پر کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہے۔ پھر دوسری اہم بات، پیٹرول جیسے ہی مہنگا ہوتا ہے، میں تو فوراً ہر چیز عدالتی ریکارڈ پہ رہتا ہوں، لیکن عدالتیں ہماری اس طرح وائبرنٹ نہیں، معذرت کے ساتھ بنیادی حقوق کا تحفظ اس طرح فراہم نہیں کر پا رہے۔ یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ اب بنانا ہے پیٹرول بڑھانا ہے تو آپ قیمت کے مطابق بڑھانا ہے، یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ بدماشی کی طرز پہ یا کسی اور طرز کے اوپر پی ڈی ایل آپ جو دل چاہتا ہے جس طرح مرضی کر۔ میں نے پہلا کہ پی ڈی ایل کو چیلنج بھی کیا، ابھی تک ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں آ سکا اس کا، چلیں خارج کریں گے، اگلا معاملہ ہے، لیکن ابھی تک وہ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہونا ہے۔ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل این جی او کی طرف سے دائر کی گئی ہے، اور 25 اپریل سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 26 روپے 77 پیسے، ٹھیک ہے جی، لیٹر اضافہ کیا گیا، اور حالیہ اضافے سے پیٹرول کی قیمت ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، 393 روپے 35 پیسے، 400 روپے کے قریب جا چکی ہے، اور یہ بیسیکلی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ ریونیو اکٹھا کرنے کا غیر قانونی ذریعہ ہے۔ رواں مالی سال میں 9 ماہ میں 1200 ارب سے زائد غیر قانونی لیوی وصول کی، عوامی مفاد کے برعکس لیوی کا بوجھ جو ہے عام صارفین پر، اور دہاڑی دار طبقے نے، موٹر سائیکل والا بیچارہ وہ کیوں دے جی؟ یعنی یہ ظلم نہیں تو زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور شفاف عمولہ لایا جائے، اور عالمی قیمتوں کی بجائے یہ ٹیکس، یہ اضافہ ٹیکسوں کے نواز سے وجہ سے کیا گیا، اور مسلسل اضافہ معاشی انصاف اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے،
मुकम्मल रिकॉर्ड IMF से होने वाली खतों किताब पेश करने का हुक्म दे, शफाफ मैकेनिज्म तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे से रोका जाए और कीमतों में जो इजाफा है ये गैर कानूनी करार दिया जाए। ये वो सारे मामला है जो मैं उठाता रहता हूँ जनाब। मेरा काम यही है, अदालत के सामने चीज़ें सारी लेके आना। देखिए मैं कोई एहसान नहीं कर रहा होता, मैं माज़रत के साथ, मेरा मकसद बड़ा वाज़ेह है कि कानून की हुक्मरानी कायम करना। अब आती हैं अगली बात की तरफ। जो अमरीकी ताकतवर हल्के जो है ना, मार्क रूबियो 2028 के सदारती इंतखाब संजीदा उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं। अब चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो आना नहीं है, अब यही आनी है। 2016 की नाकाम इंतखाबी मुहिम के बाद रूबियो जो है ना, इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं। उन्होंने ट्रंप की वफादारी, खारजा पॉलिसी में फॉल किरदार और मेगा तरजीहात के साथ मजबूत आहंगी के साथ हमायत हासिल कर ली। मैं नहीं पसंद कर रहा हूँ उनको, भाई ये मत कीजिएगा, ये तो मैं वो हालात बता रहा हूँ। और DJ वैंस अब भी बहुत से आगे सब्र किए जाते हैं, लेकिन रूबियो को पोलिंग नंबर में इजाफा हुआ है। वाइट हाउस के अंदर उन्हें काबिल अमल मुतबादल के दौर, ये एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है किसको आगे लेके जाना है। हर एक को पता है पेंटागन ने क्या फ़ैसले किए होते हैं, दिखाते और हैं, लेकिन अंदर की पूरी जो प्लानिंग जो होती है अमेरिका के अंदर वही आती है जो पेंटागन लेकर चलता है। आती है अगली बात की तरफ। फ़खरुर रहमान हमारे दोस्त जो हैं नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, उनके घर से उठा लिया, नामालूम शिकायत पर बुनियाद पर गिरफ़्तार किया था और नोटिस मसूल हुआ था। तारीख पर NCA में तलब किया मगर नोटिस पर कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई। और फिर जब दोबारा जिस दिन गए वहाँ पर ब्लॉक था, इसलिए दोबारा नहीं गए। अब उन्हें गिरफ़्तार कर लिया और वो क्या निकला, वो जो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हवाले से जो कुछ उलमा कराम के हवाले से थी, उन्होंने उसके हवाले से कुछ कहा। चले क्या अब ये वो बुनियाद है, मेन लोगों को तो नहीं, इसमें बहुत से लोग और भी हैं यहाँ पर जो बरतानिया में बैठे हुए हैं, साथ साथ इनको भी है ना, ख़ास तौर पर इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। और अहले खाना को अंदाज़ा नहीं था कि क्या होना है क्या नहीं होना। और बात वही है, लेकिन एक बात क्रेडिट है उनको, शहजाद अली शाह साहब के दौर में ना सुप्रीम कोर्ट पर हमले की इतला दी थी और उसके बाद जजेस जो है ना अकबरी रास्ते से बाहर निकले थे और बात इस बात पर नाराज़गी इज़हार की थी, वरना तो वो जजेस को फैंडी लगाना चाहते थे ना वो लोग। और फिर आपने देख भी लिया क्या हुआ। हम आज भी समझते हैं कि ये वो लोग हैं। कौन लोग हैं इसके पीछे? आज तक अगर मुल्क को यहाँ तक ले जाने वाले चेहरे तो बेनकाब होने चाहिए ना, आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन फिर क्या वजह है कि हम वहीं खड़े हैं, हम चीज़ों को आगे लेके नहीं जाते। ये फ़खरुर रहमान का ये क्रेडिट है। बहुत साफ़ आदमी है, बहुत प्यारा आदमी है, बहुत भाइयों की तरह से। मैं तो बार बार कह चुका हूँ, उन्हें रिहा बनता और डिस्चार्ज बनता है मुकदमे के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। अब जब तक मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे तक जितनी इन्फॉर्मेशन आई है मैंने वो सारी आपके सामने रख दी है। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि फ़खर के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से लेटेस्ट जो है ना मेरे पास आ जाए और मैं आप तक वो भी बताता चलूँ, ठीक है ना जी। लेकिन उनके साथ ज़्यादती बहुत हुई है, मैं बता दूँ आपको, फ़खर के साथ, फ़खर के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से ना जी, ठीक है ना जी। और उनको डिस्चार्ज तो नहीं किया, लेकिन उनका रिमांड नहीं दिया और उनको जेल भेज दिया। अब कोई और मुकदमे आ जाएंगे, और मुकदमे निकलेंगे, उन मुकदमों पे और बात होगी, और डिस्कशन होगी, ठीक है ना जी। और अब मेरा जहाँ तक ख्याल है अब शायद ज़मानत भी दायर कर दी और उस पर नोटिस भी हो गया हो। और फ़खर ने जो है ना, फ़खर ने बात फिर वही है, मुख्तलिफ प्रोग्राम में आता है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये हकीकत है कि हम आज खड़े क्या हैं। एक बात जिस पर बार बार जिक्र होता है, IMF के साथ एक माहदे के तहत सरकारी महकमों के 70 बैंक अकाउंट्स बंद करने और मुझे तकरीबन 300 अरब रुपये कौमी ख़जाने में मुंतकिल करने पर इत्तेफाक किया। सरकारी वसाइल को यकजा करने और कर्ज़े की लागत कम करने में मदद मिलेगी, यह कहा गया। पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि अंदरूनी कर्ज़ों की मुद्दत बढ़ाकर जून 2027 तक, जब ये जो बात कही जा रही है, 4 साल और 2 माह तक ले जाया जाएगा ताकि कर्ज़ों की दोबारा फाइनेंसिंग के ख़तरात कम किए जा सके। अब ये मुद्दत इससे कबल आपको पता है कि $7 अरब के बेल आउट पैकेज के आगाज़ पर तकरीबन 2.5 साल थी। अब ये यकीन दहानी आपको अंदाज़ा होना चाहिए गुज़श्ता माह दिनों अफ्रीकन के दरमियान तय पाने वाले स्टाफ लेवल मुआहदे का हिस्सा है। अब जो कहा जा रहा है सारी बातों को सामने रखकर 70 ऐसे बैंक अकाउंट जिन पर कोई मुनाफा नहीं मिलता और जिसे औसतन 300 अरब में मौजूद हैं, उन्हें ट्रेजरी सिंगल अकाउंट में मुंतकिल किया जाएगा। 242 अकाउंट जिनमें तकरीबन 200 अरब मौजूद हैं कज़ाफ़ी खजाने से, कौमी खजाने से मुंतकिल किए जाएंगे। अब ये सारी चीज़ों को आप समझ आइएगा कि क्यों पड़े हुए हैं, कौन फ़ायदा ले रहे हैं, वो नाम भी तो सामने आने चाहिए ना। अब आती हैं आखिरी बात की तरफ। 5 जजेस जो ट्रांसफ़र करने हैं उनको प्रिंसिपल सीट पर भी नहीं लेके जाना, उनको मुख्तलिफ बेंचेस पे, ये भी यानी ये पहले एजेंडा तय हो चुका है। यानी यही तो तकलीफ और दुख है। किस बात की अदलिया की आज़ादी रहेगी आपकी, और कौन सी अदलिया की आज़ादी रह चुकी है आपका? और जो बताया जा रहा है, जो बातें सारी आ रही हैं सामने, जस्टिस मोहसिन अख्तर यानी जिनको लाहौर लाने के बाद जो है ना मुल्तान या भावलपुर भेजा जाएगा, कोने पे बिठा दिया जाएगा। ऐसे बंदा अगर ला रहे हैं, अगर चलें आइन और कानून इसकी इजाज़त दे रहा है और आप वाकई समझते वैसे तो वहीं जाना चाहिए, तो इनको लाहौर सीट पर लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, ठीक है ना जी। जस्टिस बाबस्तार का तबादला जो है पेशावर, और उनको भी दूर किसी बेंच में, बन्नू बेंच में। यार इतना कॉम्पिटेंट आदमी आप ज़ाया कर रहे हैं, यानी कौन सी अदलिया की आज़ादी की बातें हो रही हैं सारी,
اور جسٹس ارباب طاہر بلوچستان ہائی کورٹ، سمن رفت اور خادم حسین سومرو جو کہ اصولوں پہ چلنے والے آدمی ہیں، نئے لوگوں میں سے ہیں، نئے ججز میں سے جو لائے گئے تھے یہاں، میں ان کو جانتا ہوں. اب علاقائی بینچوں میں تبدیل کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ان پہ پریشر رہے. خدا را مت تباہ کریں اپنے ہاتھوں عدالتوں کو. اور یہ قصور کون ہے؟ ایک ہی جماعت ہے. جیسے سجاد علی شاہ کے دور سے آج تک کا اگر اس کا احاطہ کریں آپ، اپنی مرضی کے ججز بھی لگانا اور پھر ججز کے ساتھ یہ ظلم کرنا، ایک ہی جماعت کا وتیرہ ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.